وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ قصر منی میں آمد پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال۔ ولی عہد خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم کو ظہرانے میں شرکت کے لیے لے کر گئے۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت اور کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ برادر ممالک کے درمیان علاقائی صورتحال، امن و استحکام، سرمایہ کاری، دفاع اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی عرب میں عید۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر سجدہ شکر ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے نوافل کی ادائیگی۔ سعودی عرب میں پاکستانی وفد کا شاندار استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا مظہر۔ سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس روانہ۔ قربانی کا جانور خریدنے والوں کو ماہر کسائی کی تلاش۔ قصابوں نے بھی چھریاں تیز کر لیں۔ جانور ذبح کرنے کے منہ مانگے دام مانگنے لگے بکرے۔ دمبے کا ریٹ 5 سے 7 ہزار روپے مقرر۔ بیل کی قربانی کے لیے 12 سے 15 ہزار کی ڈیمانڈ۔ اونٹ کی قربانی کے لیے 20 سے 25 ہزار روپے ریٹ مقرر۔ ہوشیار رہیں، موسمی کسائی بھی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ دوسری جانب چھریاں ٹوکے تیز کرنے والوں کی بھی چاندی۔ رات گئے تک چھریاں چاقو تیز کرتے رہے۔ عید چھوٹی ہو یا بڑی، شاپنگ کے بغیر خواتین کی خوشیاں ادھوری۔ بازاروں میں من پسند چیزوں کی خریداری، چوڑیوں اور مہندی کے سٹالز پر رش۔ بیوٹی پارلرز پر بھی بناؤ سنگھار کا سلسلہ صبح تک جاری رہے گا۔ عید قربان کا دن آ گیا۔ جانوروں کی قیمتیں کم نہ ہوئیں۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش۔ ہر کسی کو کم قیمت میں اچھے جانور کی تلاش۔ بیوپاریوں سے مول تول میں تیزی۔ گاہک زیادہ قیمتوں سے پریشان تو بیوپاریوں کا مہنگائی کا واویلا۔ قومی کرکٹرز بھی من پسند جانور کی تلاش میں مویشی منڈی پہنچ گئے۔ حارث رؤف اور فہیم اشرف کا بیوپاری کے ساتھ شغل میلہ۔ پی سی بی نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ سعودی عرب، امارات اور خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے عظیم الشان اجتماعات۔ پاکستانیوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ قربانی کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ دبئی، شارجہ، ابوظہبی میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات۔ لاکھوں کی تعداد میں اونٹ، دمبے اور بیل اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیے گئے۔ خلیجی ممالک میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں نے عید روایتی جوش اور مذہبی عقیدت سے منائی۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی گئی۔ جنگ نہیں، امن کا بیانیہ۔ بلاول بھٹو امن کے سفیر بن گئے۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو ناک آؤٹ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی امریکی قانون سازوں سے ملاقاتیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، مودی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی کے لیے جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ بھارت کا پانی بند کرنے کا اشارہ جنگ کے مترادف ہوگا۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا، بھارتی جارحیت سے مستقبل کے تنازعات میں جوہری خطرات میں اضافہ ہو گیا۔ اگلی بار جنگ ہوئی تو امریکہ کو مداخلت کا موقع نہیں ملے گا۔ صدر ٹرمپ امن کے لیے کردار ادا کریں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی نے بھارت کے خلاف شاندار فتح دلوائی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن میں پارٹی ورکرز کے ساتھ ملاقات۔ کہا، پاکستان کی سمت درست ہے۔ شہباز شریف نے معیشت کو بہتر کر دیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی۔ نواز شریف نے عید کی نماز لندن میں ادا کی۔ کارکنوں سے عید بھی ملے۔ نون لیگی ورکرز نے نواز شریف کو پارٹی نغمہ سنایا۔
सदर ट्रंप के लिए पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट सबसे अहम। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान भी पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। कहा फख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। पाकिस्तान में मजबूत लीडरशिप है। पाकिस्तान और भारत दोनों से कहा है आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाक भारत जंगबंदी इंतहाई नाजुक, किसी भी वक्त टूट सकती है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन की रुकन शेरी रहमान कहती हैं अमरीकी मुदाखलत से बहरान को काबू में लाने में मदद मिली। मोदी हुकूमत जनूबी एशिया को कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। भारतीय मीडिया भी जंगी जज्बात को फरोग दे रहा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को भी भारत की नीयत पर शक। कहा बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने अमन और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो इकदाम को जंग तस्वुर करेंगे। शशि थरूर भारतीय सिफारतकारी का नाकाम हीरो। मोदी हुकूमत ने जिसे बतौर सिफारती सुपरमैन अमेरिका में लॉन्च किया वही चमकता दमकता सितारा बयानात के गुबार में गुम हो गया। शशि थरूर को स्क्रिप्ट तो खूब मिला मगर भोंडी अदाकारी पर कोई तमाशाई मुतासिर ना हुआ। शशि थरूर के ट्रंप के मुतालिक मुतनाज़ा बयान और नरेंद्र मोदी की बेजा तारीफ ने अमरीकियों और कांग्रेस पार्टी को यकसा नाराज कर दिया। भारत नवाज तज्जियाकार डैनियल मार्की भी शशि थरूर की सिफारती नाकामी पर मायूस। महंगे होटल, इशाइये, फैशन शो, स्टाइल तस्वीर और बेसुरे गानों में तो शशि थरूर सबसे आगे थे। मकबूजा कश्मीर में तरक्की के दावे फौजी मुहासरे में दब चुके। भारत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आज़म का कश्मीर पर बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमाने दफ्तर खारजा ने कहा पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना चाहता है। जम्मू और कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत को कश्मीर में जारी जुल्म से रोकने में किरदार अदा करे। एलोन मस्क ने एक्स फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दिया। एलोन मस्क का सदर ट्रंप पर जिनसी स्कैंडल्स में मुलव्वस होने का संगीन इल्जाम। अमरीकी सदर ने एलोन मस्क को नशई और पागल करार दे दिया। इलेक्शन में ट्रंप पर अरबों डॉलर्स लुटाने वाले एलोन मस्क ने दावा किया सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में मुलव्वस बदनाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल में मौजूद है। ट्रंप का नाम फाइल में होने की वजह से दस्तावेज सामने नहीं ला जा रही। अमरीकी सदर ने नाशुक्री की इंतहा कर दी। मदद ना करता तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर एलोन मस्क की तनकीद पर हैरान। अरबों डॉलर्स के सरकारी मुआहदे मनसूख करने की धमकी दे दी। कहा मालूम नहीं था एलोन मस्क मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। एलोन मस्क का ईवी मैंडेट छीन लिया जिसकी वजह से हर शख्स इलेक्ट्रिक कारें खरीदने पर मजबूर था। इस इकदाम पर एलोन मस्क पागल हो गए हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूयॉर्क के मेयर से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल असासों के हवाले से ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल असासों से मुतल्लिक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मेयर न्यूयॉर्क एरिक एडमिन ने कहा न्यूयॉर्क में 8 लाख मुसलमान बसते हैं। न्यूयॉर्क को लाहौर की तरह समझता हूँ। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ सकाफती ताउन के साथ अब डिजिटल मुस्तकबिल में भी ताउन की उम्मीद रखता है। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफे की तैयारी शुरू कर दी। आइंदा बजट में 4 तजावीज़ ज़ेर गौर। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 15% अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाहदार और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। गुज़श्ता 2 एडहॉक में से एक एडहॉक इजाफा तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। पाकिस्तान की 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। 10 करोड़ 79 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार। पाकिस्तान में गुर्बत की सतह 44.7% हो गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की गरीब तरीन आबादी की शरह 16.5% हो गई। इससे पहले पाकिस्तान की 39.8% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे थी।
जमात इस्लामी का 1,25,000 तक तनख्वाहदारों को टैक्स में छूट देने का मुतालबा। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ में दबा दिया गया, जागीरदार मुल्क को लूट रहे हैं, हुकूमत अमरीकी सदर की ज़हनी गुलाम बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन के बजाय जंग को फौकियत दी। सीटीडी ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तानियों की ईद खराब करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। सीटीडी पंजाब ने रॉ से मुंसलिक 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्द ईद पर लाहौर, बहावलपुर, बहावलनगर और पाकपतन में हमलों की मंसूबाबंदी कर चुके थे। झंग रोड, पठान कॉलोनी से गिरफ्तार दहशतगर्दों से हसास मकामात के नक्शे, भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स और असलहा बरामद। सीटीडी फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बिल आखिर G7 इजलास में शिरकत की दावत मिल ही गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मोदी को टेलीफोन। रवां माह के आखिर में होने वाले G7 इजलास में शमूलियत की दावत दे दी। मोदी ने एक्स पर पैगाम में कहा, मार्क कार्नी ने G7 इजलास की दावत दे दी। कनाडा और भारत बाहमी एहतराम के साथ मिलकर काम करेंगे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने कौम से खिताब में कहा, आम इंतखाबात का इनेकाद अप्रैल 2026 में कराया जाएगा। इलेक्शन अप्रैल के पहले 2 हफ्तों के दौरान होंगे। बच्चे 2 ही अच्छे का जमाना खत्म। अब बच्चे जितने ज्यादा उतने ही अच्छे। वियतनाम में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की पाबंदी खत्म। अब हर जोड़े को 2 से जायद बच्चे पैदा करने की इजाजत होगी। वियतनामी वजीर सेहत का कहना है, मुस्तकबिल में गिरती आबादी मुआशी तरक्की के साथ सिक्योरिटी के लिए भी खतरा होगी।